Hi, Assalamu alaikum. How are you? After a few days, again we start our online class now. Are you ready to watch this class? Okay, very good. Now we are going to discuss the third unit, Beyond the Horizons, third chapter, The Sacred Turtles of Kadavu. The third chapter, The Sacred Turtles of Kadavu, a Fijian legend. It is a small chapter. Okay, are you ready? Okay, this chapter introduces us to a travel experience that experiences us with a strange ritual on a Fijian island. A travel is more than a mere exploration of the physical features of landscape. It takes us beyond the features of landscape into its customs, traditions and rituals. This travel experience tells us about a strange ritual on a Fijian island. Okay, what's today's class? The Sacred Turtles of Kadavu. It is a Fijian legend. Okay, are you ready? Let's start. Okay, listen. On the islands of Kadavu, pronounced Kadavu, one of the larger islands of Fiji group and some 50 miles by water from the capital city of Suva, is the Fijian village of Namuana. Namuana nestles at the foot of beautiful bay adjacent to the government station in Venice Harbour. Here the island of Kadavu narrows down to an isthmus, and by climbing the hill behind Namuana village, one can stand on the saddle and look out to the sea to the south and to the north. Legend says that in the days gone by, the warriors of Kadavu slide their cannons on rollers up over the narrow neck of land to serve the long journey around the east and the west of Kadavu Island. What's that? On the islands of Kadavu, pronounced Kadavu. KADAVU എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എങ്കിലും അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടാവു എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ലാർജർ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിജി ഗ്രൂപ്പ്. ഫിജി ഗ്രൂപ്പിലെ വലിയൊരു ഐലൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലെ. കടലിന്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി ഈ ഫിജിയൻ ഐലൻഡിലുള്ള ഒരു ആചാരത്തെ, ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തെ, ഒരു ചെറിയ കഥയും കൂടി കോർത്തിണക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലെസൺസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫിജിയൻ ഐലൻഡ്സിൽ ഫിജി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ് ഏത്? Kadavu, one of the largest islands of Fiji group. ഫിജി ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐലൻഡ് ആണ് ഏത്? Kadavu Island. And some 50 miles by water from the capital city of Suva is the Fijian village of Namuana. And some 50 miles by water from the capital city of Suva. Suva എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 miles യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ കഴിയും? ഫിജിയൻ വില്ലേജ് ഓഫ് നമുവാന. ഫിജിയനിലെ ഒരു വില്ലേജ് നമുവാന എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ എത്താൻ കഴിയും. നമുവാന nestles at the foot of a beautiful bay adjacent to the government station in the Venice Harbour. Adjacent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടു. നെസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുവാന നെസ്റ്റൽസ്, നമുവാന എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം ഇരിക്കുന്നത് വെനിസി ഹാർബറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇതുള്ളത്, ഈ നമുവാന എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ് ഉള്ളത്. ഹിയർ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് കടാവു നാരോസ് ഡൗൺ ടു ദ ഇസ്തുമസ്. അവിടെ ഒരു കടലിടുക്കുണ്ട്. കടലിടുക്കിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ കഴിയും? നമുവാന വില്ലേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയും. ആൻഡ് ബൈ ക്ലൈംബിംഗ്, ഇല്ല നിങ്ങൾ മലകൾ കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിന്റെ നിഴലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമുവാന വില്ലേജ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ബൈ ക്ലൈംബ് ദ ഹിൽ ബിഹൈൻഡ് നമുവാന വില്ലേജ്, one can stand on the saddle and to look out to the sea to the south and to the north. Legend says that in the days gone by, the warriors of Kadavu slide their cannons on rolls up on the narrow neck of land to serve the long journey around the east and the west of the Kadavu Islands. അവിടെയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് അവിടെയുള്ള വാരിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുവാന വില്ലേജിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ മലകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചുറ്റി വരണം. ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ മലകൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റി വരണം. അതിന് പകരം പെട്ടെന്ന് നമുവാന വില്ലേജിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇസ്തുമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടലെടുക്ക് വഴി
കാനൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോട്ടുകൾ തള്ളി നീക്കി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു വരുമായിരുന്നു. അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കടലിടുക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് ഏത്? നമോവാന വില്ലേജ്. ആ നമോവാന വില്ലേജിൽ നടന്ന ഒരു കഥ അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, the women of Namoana village still preserve a very strange ritual, that of calling turtles from the sea. If you visit Namoana village to see the turtle calling, your schooner anchors in a beautiful bay right under the cliffs of a rocky headland. You land on the beach and then either sit on the rocks under the fluffs on the beach or climb a rocky track to a point some 150 or 200 feet up the rock face. Here you have a splendid view and will find assembled all the maidens of the village of Namoana, singing a strange chant. As they chant, if you look very carefully down into the water of the bay, you will see giant turtles rise one by one to lie on the surface, listening to the music. But the women of Namoana village still preserve a very strange ritual. നമോവാന വില്ലേജ് അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ നമോവാന വില്ലേജിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമുണ്ട്. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ആചാരമുണ്ട്. എന്താണത്? ദാറ്റ് ഓഫ് കോളിംഗ് ടർട്ടിൽസ് ഫ്രം ദ സീ. അതായത് അവര് ഒരു തരം പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടലിൽ നിന്ന് ആമകൾ കയറി വരും. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, കുറേ എണ്ണം. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽ, that of calling turtles from the sea. If you visit Namoana village to see the turtle calling, your schooner anchors in a beautiful bay right under the cliff of a rocky headland. നിങ്ങൾ അഥവാ നമോവാന വില്ലേജിലേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചോ, ഈ ടേർട്ടിൽ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ സ്കൂണർ ആണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ്. Your schooner anchors in a beautiful bay right under the cliff of a rocky headland. ആ മലഞ്ചെരുവിൽ നമ്മളുടെ ഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും. You land on the beach and then either sit on the rocks under the fluffs. അപ്പോൾ ഫ്ലഫ്സ് മീൻസ് കിഴക്കാൻ തുക്കായി ഇരിക്കുന്ന കര അല്ലെങ്കിൽ പാറകൾ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബീച്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാം. ക്ലൈം എ റോക്കി ട്രാക്ക് ഓൺ എ പോയിന്റ് സം 150 or 200 feet up the rock face. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മലമുകളിലേക്ക് 150 or 200 feet മുകളിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണാം. Here you have a splendid view and will find assembled all the maidens of the village of Namoana. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. എന്താണത്? നമോവാന വില്ലേജിലെ മെയ്ഡൻസ്, കന്യകമാര് അവിടെ വന്നു നിന്ന് ഒരു പാട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പാടുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സിംഗിങ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ചാന്റ്. As they chant, if you look very carefully down into the water of the bay, you will see giant turtles rise one by one to lie on the surface, listening to the music. എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? അവിടെയുള്ള കന്യകമാര് ആ പാട്ട് ആലപിക്കുന്നതോടുകൂടി ടേർട്ടിൽസ്, അതും ജിയാൻ ടേർട്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും, വലിയ വലിയ ടേർട്ടിൽസ് ആ കടലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ നിന്ന് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. Okay, got it? Next, this is not a fairy tale. It actually does take place, and the water in the area is forbidden for the fishing of turtles. Another interesting sideline to the performance is that if any member of the nearby village of Nebukalo is present, then the turtle will not rise to the surface of the bay, and the turtle's calling will have to be abandoned. This is not a fairy tale. ഈ പറഞ്ഞ, അതായത് ഈ ടേർട്ടിൽ കോളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയുള്ള നമോന വില്ലേജിലെ കന്യകന്മാര് വന്നു നിന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതും ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് സോങ് ആണ്. അത് പാടുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കടലിൽ നിന്ന് ആമകൾ വരിയായി കയറി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫെയറി ടെയിൽ അല്ല, ആക്ച്വലി ആയിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഫോർബിഡൻ ഫോർ ദ ഫിഷിംഗ് ടേർട്ടിൽസ്. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ അങ്ങനെ ടേർട്ടിൽസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടേർട്ടിൽസിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നിരോധിച്ചിട്ട് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരത് കാണാൻ അവിടെ വരികയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ടേർട്ടിൽ കോളിങ്സ്, അവിടെ നമോന വില്ലേജിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ വരികയും ഒരു പാട്ട് പാടുകയും
ആമകൾ കടലിൽ നിന്ന് വരിവരിയായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അവിടെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സൈഡ് ലൈൻ, പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സൈഡ് ലൈനും കൂടി ഉണ്ട്. എന്നത് ടു ദിസ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ഓഫ് നെബൂക്കലവ്, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ആണ് നെബൂക്കലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നെബൂക്കലവ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺസ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെയുള്ള കന്യകമാര് എത്ര പാട്ട് പാടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒരു ടേർട്ടിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, മുകളിലേക്ക് കയറി വരില്ല. അപ്പൊ മെമ്പർ ഓഫ് നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ഓഫ് നെബൂക്കലവ് ഈസ് പ്രസന്റ്, then the turtles will not rise to the surface of the bay and the turtles calling will have to be abandoned. പിന്നെ ഈ ടേർട്ടിൽസിനെ പാട്ടുപാടി വിളിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, പാട്ട് എത്ര പാടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ടേർട്ടിൽസ് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കയറി വരില്ല, അവരവിടെ നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, as is usually the case with such strange ceremonies and customs in Fiji, the turtle calling is based on the ancient legend still passed from father to son among the Fijian people of Kadavu. As is usually the case with such strange ceremonies, ഈ വ്യത്യസ്തമായ സെറമണി കസ്റ്റംസ്, ഈ ആചാരങ്ങൾ ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. അവര് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി വന്ന കഥ. The turtle calling is based on the ancient legend. Based on the ancient legend. ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻഷ്യൻ ലെജൻഡിന്, അതായത് തലമുറകളായിട്ട് തലമുറകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥയുണ്ട് എവിടെ, ഈ ഫിജിയൻ ഐലൻഡിലെ ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ. ഏതിനെ കുറിച്ച്? ഈ ടേർട്ടിൽ കോളിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമുവാന വില്ലേജിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ടേർട്ടിൽസ് കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ, നെബൂക്കലവ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആമകൾ കയറി വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ വരെ തലമുറകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. Many years ago, in the beautiful village of Namuana on the islands of Kadavu lived a very lovely princess called Tinaykobaga, who was the wife of chief of Namuana village. Tinaykobaga had a charming daughter called Raudalis, and the two women often went fishing on the reefs around their home. Many years ago, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് തലമുറകളായിട്ട് ഈ നമുവാന വില്ലേജിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കഥയാണ്. എന്താണ്? many years ago in the beautiful village of Namuana on the islands of Kadavu, കണ്ടാവു ദ്വീപിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വില്ലേജ് നമുവാന എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ lived a very lovely princess. അവിടുത്തെ പ്രിൻസസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പേരാണ് ടിനൈകൊബാഗ. അവർക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. ഹു വാസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ചീഫ് ഓഫ് നമുവാന വില്ലേജ്. നമുവാന വില്ലേജിന്റെ ചീഫിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആര്? ടിനൈകൊബാഗ. അവർക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. ആ മകളുടെ പേരാണ് had a charming daughter called Raudalis. അപ്പൊ ടിനൈകൊബാഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസസ്, അവരുടെ മകളുടെ പേര് റൗഡാലൈസ്. And the two women often went fishing on the reefs around their home. അവർ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ പാറക്കെട്ടിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ്. Got it? Next. Once Tinaykobaga and Raudalis went further afield than usual. They waded out onto submerged reefs which stretched out from the rocky headland to the east of the bay on which Namuana village is situated. So, once Tinaykobaga and Raudalis went further afield than usual. ഒരു ദിവസം എന്തായി, ഈ ടിനൈകൊബാഗ റൗഡാലിസ് എന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവര് മീൻ പിടിച്ച് കുറെ ദൂരം എന്ത് ചെയ്തു, പോയി. വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പോകുന്നതിനേക്കാളും ദൂരം പോയി. റൗഡാലിസ് വെന്റ് ഫർദർ afield than usual. They waded out onto the submerged reefs. അവരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടിലേക്ക് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് കയറി. On which stretched out from the rocky headlands to the east of the bay on which Namuana village is situated. അപ്പോൾ നമുവാന വില്ലേജിൽ കുറെ അധികം പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ആ പാറക്കെട്ടിലൊക്കെ കുറെ ദൂരം പോയി അവരതിൽ കയറി നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ടിനൈകൊബാഗ റൗഡാലിസും എന്ത് ചെയ്യണേ, ഒരു ഫിഷിങ്ങിൽ അങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. We will see next class. Okay. Thank you. Assalamu alaikum.